پر وزیر اعظم شہباز شریف نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ اجلاس پہلے 2 مئی کو ہونا تھا۔ حکومت سندھ کی درخواست پر اجلاس کی تاریخ میں تبدیلی کی گئی۔ اجلاس آج شام اسلام آباد میں وزیر اعظم کی زیر صدارت ہوگا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے بتایا کہ اس اجلاس میں اہم مسئلہ کینالوں کی تقسیم اور پانی کی فراہمی کا ہوگا۔ وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعظم کی بات چیت کے تحت یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کینالوں کا مسئلہ حل کر لیا جائے تاکہ سندھ کے کسانوں کو پانی کی فراہمی بہتر ہو سکے اور کوئی نیا تنازع نہ اٹھے۔ آپ کو بتائیں کہ گجرات کے کسائی نریندر مودی پر جنگی جنون سوار ہو چکا ہے۔ پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑنے کے لیے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا انکشاف۔ مودی نے حالیہ دنوں میں دنیا بھر کے 12 سے زائد عالمی رہنماؤں کو ٹیلی فون کیے۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ مودی کی یہ غیر معمولی سفارتی سرگرمیاں کسی طور پر بھی امن کے لیے نہیں۔ پاکستان ہر حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز ملکی سرحدوں کے دفاع اور دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے اپنے عزم میں غیر متزلزل ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں افغانستان سے فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کی دراندازی ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ شہباز شریف نے کہا ہے سیکیورٹی فورسز نے شاندار پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کو بر وقت روکا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم کی آفر کو قبول نہ کیا تو بھارت بے نقاب ہو جائے گا۔ مودی کوئی واردات کرتا ہے تو ایسے ڈرامے رچاتا ہے۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ حالیہ واقعات کی آزادانہ تحقیقات کروائی جائیں۔ دوست ممالک نے ہم سے رابطہ کیا اور ہم نے سب سے کہا ہے کہ غیر جانبدار تحقیقات کے ذریعے معاملے کو پرکھا جائے۔ سب سے کہا کہ آزادانہ تحقیقات کروائیں۔ مودی نے کوئی واردات کرنا ہو تو ایسے ڈرامے رچاتا ہے۔ گھر پر کمزور وکٹ پر کھیلنے والوں کو اس قسم کی وارداتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کے آفر کو بھارت نے قبول نہ کیا تو بھارت بے نقاب ہو جائے گا۔ انہوں نے ماضی کی غلطیوں کا بھی اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ 9/11 اور افغان جنگ کے بعد پاکستان نے پراکسی کا کردار ادا کیا۔ جب تک ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے ان کی درستگی ممکن نہیں۔ ماضی میں کیے گئے فیصلے مس کیلکولیشن دراصل تھے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ مودی جو جال بچھایا تھا خود اس میں پھنس چکا ہے۔ اگر بھارت سچا ہے تو پہلگام واقعے کی بین الاقوامی برادری کو تحقیقات کرنے دے۔ ہم سندھ طاس معاہدے کی معطلی پر ورلڈ بینک سے رابطہ کریں گے۔ پہلگام واقعے پر تنقید کرنے پر بھارتی سیکیورٹی اداروں نے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اب تک 3 مختلف ریاستوں سے 25 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ پولیس نے بھارت کی 3 ریاستوں آسام، میگھالیہ اور تریپورہ میں کم از کم 25 افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار افراد میں ایک MLA کے علاوہ صحافی، طلبہ، وکیل اور ریٹائرڈ اساتذہ شامل ہیں۔ یہ گرفتاریاں سوشل میڈیا پر پہلگام واقعے پر سوالات اٹھانے پر کی گئی۔ آسام میں 16 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جن میں آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے MLA امین الاسلام کو سب سے پہلے گرفتار کیا گیا، جن پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے 2019 کے پلوامہ اور حالیہ پہلگام حملوں کو حکومتی سازش قرار دیا، جس پر انہیں گرفتار کر کے ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ دیگر گرفتار افراد میں صحافی جابر حسین، آسام یونیورسٹی کے طالب علم AK بہاؤالدین، وکیل جاوید مظفر اور کئی سوشل میڈیا صارفین شامل ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھارت کی حالیہ جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ بلاول کے بیان نے بھارت کی بڑی سیاسی جماعت میں پھوٹ ڈال دی اور آپس کی تکرار نے تنزیہ لڑائی کی شکل اختیار کر لی اور بھارتی نیشنل کانگریس اور لوک سبھا کے ممبران نے ایک دوسرے کے خلاف سخت سوالات اٹھا دیے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ بلاول
بلاول بھٹو زرداری کے حالیہ بیان نے بھارت کی بڑی سیاسی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے مودی سرکار کو دو ٹوک پیغام دیا گیا تھا کہ اب بھارت کی طرف سے سندھو پر حملہ ہوا ہے۔ بھارت کو کہتا ہوں سندھو ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا، اس دریا سے ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون۔ پاک فوج بارڈر پر بھارت کو منہ توڑ جواب دے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کے اس بیان پر اتوار کے روز بھارتی نیشنل کانگریس اور لوک سبھا کے ممبر ششی تھرور کا بیان سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا پاکستان کے خلاف کوئی جارحانہ ارادہ نہیں، لیکن اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو انہیں جواب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر خون بہا تو یہ شاید ان کی طرف زیادہ ہوگا۔ تاہم ششی تھرور کی ہی پارٹی کانگریس لیڈر ادت راج نے تھرور کے موقف پر سوال اٹھایا اور پوچھا کہ کیا آپ بی جے پی کے ترجمان ہیں؟ کانگریسی لیڈر ادت راج نے ششی تھرور کے بیان پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ وہ سپر بی جے پی آدمی بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادت راج نے ششی تھرور سے سوال کیا کہ میں ششی تھرور سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ کانگریس پارٹی میں ہیں یا بی جے پی میں ہیں؟ دونوں ممبران کی اس بحث سے یہ صاف ظاہر ہوا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے بیان نے بھارتی سیاست کو بھی ہلا دیا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کیمبرج میساچوسٹس میں پاکستانی کانفرنس کا انعقاد۔ اعلیٰ پالیسی ساز، ماہرین تعلیم، کاروباری افراد اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کانفرنس میں پاکستان کی حالیہ معاشی کامیابیوں، گورننس اصلاحات اور عالمی سطح پر ابھرتے ہوئے کرداروں پر غور و خوض کیا گیا۔ سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کی عالمی اہمیت اور تصویراتی مقام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پر سنجیدہ اور تعمیری بات چیت کی جائے۔ انہوں نے سفارتکاری کی اہمیت پر بھی زور دیا اور کہا کہ عالمی سطح پر تعاون کی ضرورت بڑھ چکی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستان کی معاشی کامیابیوں کو اجاگر کیا اور کہا کہ افراط زر 0.7% سے کم ترین سطح پر آ چکی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے اور قومی کرنسی میں استحکام آیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اب ایک مسابقتی اور پائیدار معیشت کی طرف گامزن ہے۔ طویل مدتی اقتصادی تبدیلی کی جانب توجہ دی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان نے مالی سرپلس حاصل کر لیا ہے اور اب اقتصادی ترقی کے نئے دور کی جانب بڑھ رہا ہے۔ بھارت میں مقیم پاکستانیوں کی مشکلات میں اضافہ۔ 26 اپریل کو پاکستانی شہریوں کے لیے مقرر کردہ ڈیڈ لائن ختم ہو چکی۔ سینکڑوں لوگوں کی وطن واپسی خطرے میں پڑ گئی، جس کے بعد بھارت میں موجود پاکستانیوں کے سامنے اب ایک بڑا سوال کھڑا ہو گیا کہ ان کا کیا بنے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارت میں مودی سرکار نے ایک بار پھر اپنی تنگ نظری اور انتقامی سیاست کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندوستان میں مقیم پاکستانی شہریوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ 26 اپریل کو پاکستانی شہریوں کے لیے مقرر کردہ ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے، جس کے بعد ان کی پاکستان واپسی کا معاملہ کئی خطرات کا شکار ہو گیا ہے۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ فی الحال صرف سارک ویزا ایکسپینشن اسکیم کے تحت جاری ویزوں کی میعاد ختم ہوئی ہے، جبکہ دیگر اقسام کے ویزے بھی 27 اپریل کے بعد کالعدم قرار دیے جائیں گے۔ میڈیکل ویزا رکھنے والے پاکستانی شہریوں کو 29 اپریل تک رہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بھارت کی جانب سے واضح طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ جو پاکستانی شہری مقررہ مدت کے بعد بھی بھارت میں قیام کرے گا، اس غیر قانونی مقیم غیر ملکی تصور کیا جائے گا اور اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ان تمام وجوہات نے بھارت میں مقیم پاکستانیوں کے لیے بڑا سوال اٹھا دیا ہے کہ ان کا اب کیا ہوگا۔ یہ سارا تنازعہ اس وقت کھڑا ہوا جب 22 اپریل کو پہلگام حملے میں 26 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ بھارتی حکومت نے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے حسب روایت پاکستان پر انگلی اٹھائی اور حالات کو مزید کشیدہ کرنے کے لیے 23 اپریل کو ایک سلسلہ وار انتقامی اقدامات کا اعلان کر دیا تھا۔ بھارت نے پاکستانیوں کے خلاف یہ اقدامات ایک ایسے وقت میں اٹھائے ہیں جب عالمی برادری واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے اور خود پاکستان نے بھی غیر جانبدار بین الاقوامی انکوائری کی پیشکش کی ہے، لیکن بھارت اپنی اندرونی ناکامیوں کو چھپانے اور انتخابی مقاصد کے لیے پاکستان دشمنی کو ہوا دے رہا ہے۔ اٹاری واہگہ بارڈر پر پاکستانی شہریوں کی طویل قطاریں دیکھنے میں آئیں، جہاں خوفزدہ مگر پرعزم پاکستانی وطن واپسی کے لیے بھارت کی انتقامی پالیسیوں کا سامنا کر رہے تھے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے سینئر وزیر اور وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل اینا میمن کا غیر معیاری سی این جی اور ایل پی جی کٹس کے خلاف مہم جاری رکھنے کا اعلان۔ شرجیل اینا میمن نے شہریوں، ڈرائیورز اور ٹرانسپورٹرز کو قوانین کا احترام یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے بتایا کہ 380 گاڑیوں کی رجسٹریشن کو مشروط طور پر معطل کیا گیا ہے، جبکہ غیر قانونی چنچے رکشوں اور بغیر رجسٹریشن گاڑیوں کے خلاف بھی مہم جاری ہے۔ تکنیکی بہتری اور فٹنس کی تجدید کے بعد 380 گاڑیاں دوبارہ چلنے کی اجازت دی گئی۔ 25 ہیوی اور لائٹ گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخی کی سفارش کی گئی ہے۔ بغیر رجسٹریشن چلنے والی 13 چنچے رکشوں کو تحویل میں لیا گیا۔
शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि हुकूमत सिंध सड़कों को महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म है और इस हवाले से 416 गाड़ियां जब्त की गई हैं। इसके अलावा जिम्मेदारों को 4119 चालान किए गए। अवामी ताउन के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की फसल में आग लगने के वाकयात बढ़ गए। सैकड़ों एकड़ पर लगी गंदम की फसल में आग लगने से करोड़ों रुपए की गंदम जलकर राख हो गई। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान गंदम की फसल में आग लगने के मुतादिद वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। लोधरा में 2 हफ्तों में 30 और हाफसाबाद में 1 हफ्ते में 17 वाकयात में 300 एकड़ पर गंदम जल गई। साहिवाल, डीजे खान, सरगोदा, गुजरावाला, बहावलपुर और शकरगढ़ में भी आग से कई एकड़ गंदम जलकर राख हो गई, जिसके बायस काश्तकारों का करोड़ों का नुकसान हुआ। सिंध में नौशहर और फिरोज में भी गंदम की फसल में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। आग लगने की वजूहात मालूम नहीं की जा सकी, ताहम रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गंदम को आग लगने की आम वजह गंदम की बाकियात को जलाना है, जिससे साथ खड़ी फसल को आग लग जाती है। रेस्क्यू हुकाम ने मजीद बताया, शकरगढ़ में बारातियों की जानिब से की जाने वाली आतिशबाजी से गंदम की खेत में आग लगी। और अब खबर यह है कि पाकिस्तान 2024-25 के रबी सीजन में गंदम की पैदावार का हदफ हासिल न कर सका। पैदावार 28.42 मिलियन टन रही, जबकि हदफ 33.58 मिलियन टन था। विफाकी कमेटी बराए ज़राअत के इजलास में यह इंकशाफ हुआ कि गंदम की पैदावार में 10% कमी आई है, जिससे मुल्क में खुराक का बहरान पैदा होने का खदशा है। इजलास में सूबाई हुकूमतों की रिपोर्ट शेयर की गई। हुकाम ने खबरदार किया कि गंदम की पैदावार में कमी के बायस खुराक के मुमकिन बहरान से बचने के लिए फौरी तौर पर गंदम की दरामदात की जरूरत पेश आ सकती है। मुल्क में गंदम सस्ती होने के बावजूद तंदूर पर रोटी की कीमत कम न हो सकी। मार्केट में नई गंदम की कीमत 2000 रुपए फी मन तक आ गई। 100 ग्राम रोटी की सरकारी कीमत 10 रुपए मुकर्रर, जबकि मार्केट में 15 रुपए की फरोख्त की जा रही है। इसी तरह नान भी 15 के बजाय 20 रुपए का मिल रहा है। शहरी कहते हैं, एक तरफ काश्तकार का इस्तेहसाल हो रहा है तो दूसरी जानिब सफेद पोश तबका भी महंगाई के बोझ तले दबका रह गया है। हुकूमती हिदायत के बावजूद रोटी की कीमत कम नहीं की जा सकी। शहरियों का कहना था कि इंतजामी की खामोशी से अवाम महंगी रोटी खरीदने पर मजबूर हैं। आटे की कीमत में कमी के बावजूद तंदूर मालिकान रोटी के नर्ख कम करने को तैयार नहीं। शहरियों ने जिला इंतजामी से रोटी और नान के सरकारी नर्खों पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा कर दिया। किसानों की मुश्किलात बढ़ गई। हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर न होने पर किसानों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। इस वक्त गंदम की कीमतें पैदावार की लागत से भी कम हो गई हैं, जिससे किसानों को भारी माली नुकसान का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अबू बकर मुगल से। जी अबू बकर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, बात करते चले गंदम की फसल की, तो गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है। जो किसान है अपनी फसल को कटाने के बाद मंडी की तरफ जो गंदम ले जानी शुरू कर दी है, और हुकूमत पंजाब की जानब से गंदम का रेट मुकर्रर ना करने की वजह से वो काफ़ी परेशान है। मेरे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि हुकूमत पंजाब की जानब से जो उन्होंने रेट मुकर्रर नहीं किया और मंडियों में आड़तियों ने आपके साथ क्या रेट मुकर्रर किया है, आप इस हवाले से हुकूमत पंजाब से क्या मुताबिक? अस्सलाम वालेकुम जी, हुकूमत पंजाब से ये अपील है कि इन्होंने रेट नहीं निकाला और जो उनसे आड़ती हैं वो भी 2000-2100 रेट लगा रहे हैं, और ये खाद भी और डीजल का खर्चा ये भी पूरा नहीं हो रहा, और उसके अलावा ज़मीन का ठेका ये बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है। तो हुकूमत पंजाब से अपील है कि इसका अजाला किया जाए। जी, आपने जाना किसान की ज़ुबानी, उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि हमारी जो फसल का खर्चा है वो भी पूरा नहीं हो रहा, और जो आड़ती माफिया 2021 से ज़्यादा रेट नहीं दे रहे। उन्हें चाहिए, हुकूमत पंजाब को चाहिए कि गंदम का रेट मुकर्रर करे और जो किसान का नुकसान है उसका फौरी अजाला करे, नहीं तो आइंदा हम गंदम और चावल की फसल लगाने बंद कर देंगे। जी, गुजरात में गंदम की कटाई का अमल तेज, मगर काश्तकार हुकूमत की गफलत का शिकार है। गंदम की कीमत नामुकर्रर होने और बारदाना न मिलने की वजह से किसान शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत ने अभी तक इनके लिए कोई मौसर मंसूबा नहीं बनाया और न ही गंदम की कीमत तय की। महंगी खादें, बीज और ज़राई अद्वियात ने इनके अखराजात बढ़ा दिए, जिसकी वजह से इनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे बशारत अफजल बट से। जी बशारत अफजल, आगाह कीजिएगा।
जी मैं हूं बिशारत अफजल भट्ट और इस वक्त आपको गुजरात से रिपोर्ट कर रहा हूं। पूरे पंजाब भर की तरह गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है और गुजरात में भी लोग 50% से ज्यादा अपनी गंदम की कटाई मुकम्मल कर चुके हैं। गंदम की फसल तैयार होने में कई मराइल से गुजरती है। किसान अपनी जमीन को तैयार करता है, उसमें हल चलाता है, उसमें पानी देता है, स्प्रे करता है, मुख्तलिफ किस्म की खादें डालता रहता है, तब जाकर कहीं गंदम की फसल तैयार होती है। जब ये गंदम की फसल तैयार हो जाती है तो किसान अपने रब से, अल्लाह ताला से यही दुआ करता है उसकी मुझे मेहनत का फल दे, और साथ साथ वो गवर्नमेंट से भी तवक्को करता है कि गवर्नमेंट किसी की सूरत में मुझे सब्सिडी दे या अच्छा रेट दे ताकि मेरी मेहनत का फल मुझे मिल सके। लेकिन इस बार ना ही कोई गंदम की खरीदारी के मरकज तय हुए हैं और ना इस वक्त तक गवर्नमेंट ने कोई रेट तय किया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि ये गवर्नमेंट से क्या तवक्को रखते हैं। जी हम गवर्नमेंट से तवक्को रखते हैं, गंदम का रेट सही होना चाहिए। बहुत ही बड़ा खर्चा होता है गंदम पर, हम बहुत बड़ी मेहनत करते हैं, खाद वगैरह बहुत महंगी है, गंदम के रेट बहुत ही कम है, हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। जी इस वक्त हमारे साथ गुजरात में एक आरटी चौधरी इमरान नबी साहब मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं ये किस रेट पे गंदम को खरीद रहे हैं और ये गवर्नमेंट से क्या तवक्को रखते हैं। जी गवर्नमेंट से हम यही तवक्को करते हैं कि किसानों को किसी तरीके से भी फैसिलिटेट किया जाए ताकि किसान अगर खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जैसे पंजाब में बहुत अच्छे तरीके से बाकी सारे कामों पे फोकस किए हुए हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं उनको। किसानों के मामले में और एग्रीकल्चर के मामले में भी उनको इसी तरह मुतहर्रिक होना चाहिए और उनको चाहिए कि हर तरीके से या जिस तरह भी हो सके उनको फैसिलिटेट करें ताकि किसान खुशी से अपनी फसल जो है वो काश्त कर सके। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने किसानों की भी और आड़ती की भी बात सुनी है, किसानों का कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बारदाना मुहैया करे, एक रेट तय करे, अगर नहीं तो किसी भी सूरत में सब्सिडी मुहैया करे। वो चाहे पानी की सूरत में हो सकती है या पैसों की सूरत में हो सकती है या खाद सस्ती की सूरत में हो सकती है ताकि किसान खुशहाल हो सके। बिशारत अफजल भट्ट, कैमरामैन टीम के साथ, गुजरात। उधर लिया में भी गंदम की खरीदारी में ताखीर और कम कीमतों ने किसानों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया। कई इलाकों में किसान अपनी पैदावार घरों में जखीरा करने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मेहर कामरान की इस रिपोर्ट में। गंदम की फसल इलाका थाल में अहम तरीन फसल गर्दानी जाती है जिससे किसानों का रोजगार जुड़ा होता है, लेकिन इस बार गंदम की फसलें कटाई और गहे के बाद भी किसानों की परेशानियों को बढ़ा रही है और अगली फसल की तैयारी के हवाले से शदीद खदशात का शिकार हैं। सूरत हाल इतनी संगीन हो चुकी है कि किसान गंदम घरों में जखीरा करने पर मजबूर हो गए हैं। मैं शुक्रिया अदा करना मरियम नवाज साहब दा, साडी वजीर आला थी कि जेड़ी साडी ज़राअत दे मुतल्लिक सोचिए, बहुत अच्छी सोचिए, असां उहदे बेहद मशकूर हैं। सारे कोल आके तुसां पुछो, तुसां तो बह के अपनी सदारत अपनी हुकूमत से बैठे हो, ना डीजल का रेट कम है, ना खाद का रेट कम है, ना ठेकेदार को सुकून है, ना दाने पूरे थीने ते ना वो ठेका अगर जबान तू बेजबान थी दे तो वो ठेकेदार आइंदा वो काश्त नहीं कर सकता। काश्त करें दे या मुजेरा है या ठेकेदार है, उनका मिलिया मेट थी ना वंदे, घर दे दाने नहीं पजदे। पईयन थे घर में रूदियां पईयन थे, ना व्यापारी खिंदे न कुछ ऐसा घर रखी पे है, खर्चे पूरे थीने नहीं, न रेट पूरा मिल जाए। हाँ असा परेशान है जट बंदे, न अगा फसल वहा सकते हैं, अगर बारी में परेशान थी के खड़े हाथ है। कोई मेहरबानी करो, कोई रेट कुछ उजाला करो, कोई रेट सही करो। गंदम की कम कीमत और खरीदारी में ताखीर ने किसानों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। किसान अब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि वो किसानों की आवाज सुने। कैमरा टीम के हमरा मार कामरान थे, NTN न्यूज लिया। बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर तवानाई उवैस लगारी की हिदायत पर लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लेस्को चीफ इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट की क़यादत में कार्रवाई करते हुए डिस्को सपोर्ट यूनिट्स ने बर्फ खाने की गैर कानूनी सप्लाई पकड़ ली। SDO महमूद बूटी, मीटर इंस्पेक्टर शाहिद नकवी और लाइन सुपरिटेंडेंट एजाज हमीद ने इस कार्रवाई में अहम किरदार अदा किया। मजीद तफसीलात नुमाइंदा लाहौर नवाज भट्टी की रिपोर्ट में।
वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने काम की जगहों पर हिफाजती और सेहत के आलमी दिन पर पैगाम के मौके पर कहा कि हर वर्कर्स को महफूज और सेहतमंद माहौल फराहम करना उनका बुनियादी हक है। उन्होंने कहा कि हर इदारे की तरक्की और अहदाफ के हुसूल के लिए अफरादी क़ुव्वत का सेहतमंद और महफूज होना ज़रूरी है। महफूज वर्क प्लेस मईशत की तरक्की और खुशहाली मुआशरे की बुनियाद है। पंजाब में वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए कई ठोस इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्कर्स की इज़्ज़त, सेहत, तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। सनती इदारे और काम करने वाले वर्कर्स हिफाजती उसूलों की पाबंदी करें। मरीम नवाज ने इस बात पर भी जोर दिया कि काम करने वालों के लिए ऐसा कल्चर फ़रोग़ दिया जाए जहां हर फर्द की जान और सेहत मुक़द्दम हो। मरीम नवाज ने तमाम फरीकों को काम की जगहों को महफूज, सेहतमंद और खुशहाल बनाने के मिशन में यकजा होकर अपना किरदार अदा करने की अपील की है। पहलगाम हमले के बाद भारत अपने झूठे ड्रामे को दुनिया से ज्यादा देर तक छुपा नहीं सका और एक के बाद दीगरे सबूत सामने आने पर घबराकर बिना सोचे समझे इकदाम कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया की खरी रिपोर्टिंग पर बौखलाहट का शिकार भारत ने कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर भी पाबंदी लगा दी है, जो मजीद उसके मकरो फरेब को जाहिर कर रहा है। भारत किस तरह आजाद सहाफत का गला घोंट रहा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सरकार की घबराहट एक बार फिर दुनिया के सामने आ गई है। भारतीय वजारत दाखिला की सिफारिश पर 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। भारतीय मीडिया ने हुकूमती जराये के हवाले से बताया कि पाबंदी की जद में आने वाले इदारों में पाकिस्तान के बड़े मोतबर न्यूज चैनल्स शामिल हैं। भारत ने ये इकदाम इस बहाने उठाया है कि मुबैना तौर पर चैनल्स इश्तियाल अंगेज और फिरका वाराना हसास मवाद, गलत और गुमराह कुन बयानिया और भारतीय फौज और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ झूठी मालूमात फैला रहे थे। मुबस्सिरीन के मुताबिक भारतीय हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी मीडिया पर पाबंदी आयद करना दरअसल अपनी नाकामियों और अंदरूनी तज़ादात को छुपाने की एक कोशिश है। भारत न तो आलमी बरादरी को पहलगाम वाक़े के बारे में शफाफ शवाहिद फराहम कर सका है और न ही अपनी सिक्योरिटी इदारों की नाकामियों का जवाब दे सका है। इसके बजाय इसने आजाद सहाफत का गला घोटकर सच्चाई को दबाने की कोशिश की है। पाकिस्तानी मीडिया इदारे बैनुल अक़वामी उसूलों के तहत खबरों की तरसील कर रहे थे और भारतीय रियासती प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर रहे थे, जिससे मोदी हुकूमत की बौखलाहट में इजाफा हुआ। भारत की जानिब से एक तरफा तौर पर पाकिस्तानी मीडिया के खिलाफ कार्रवाई ऐसे वक्त